बुल्ले शाह के जीवन की बड़ी प्यारी एक साखी है कि बुल्ले शाह के जीवन की एक बड़ी प्यारी साखी है कि एक दिन साईं बुल्ले शाह बैठे हुए सी तो उन्होंने कोल एक प्रेमी आया और प्रेमी ने आके बुल्ले शाह नूं सवाल किया। की सवाल किया? ये साडे सारे सत्संग प्रेमियों वास्ते है, जरा ध्यान ना समझना, क्योंकि जद भी आशिकां तो कोई सवाल पूछया जाता है तो उहदे नाल सारे आशिक जुड़ जाते हैं। क्योंकि फिर बुल्ले शाह तो जिस तरह दसिया कि आशिकां चो बड़ा नाम उच्चा बुल्ले शाह दा। की सवाल पूछया उस प्रेमी ने कि बुल्ले शाह जी कि फकीरां दी सोबत विच, फकीरां दी संगत विच हजारां लोग जाते हैं, हजारां दी गिनती च लोग जाते हैं, फकीरां दी सोबत करते हैं, फकीरां दी संगत विच बहिंदे हैं। और बुल्ले शाह जी पता किदां लगे कि ये हजारां विचों सच्चे आशिक कौन है? हजारां विचों वो सच्चे आशिक कौन है जो इश्क दे नाल, मुहब्बत दे नाल, प्रेम दे नाल फकीरां दे कोल बहिंदे है? उन्हां दी पहचान किदां होवे? क्योंकि जिस तरह बंदे दे मन च भी कई बार आ जांदा ना कि कहण नूं तां मेरे दोस्त बहुत है, कहण नूं तां मेरे यारां दोस्तां दी गिणती बहुत है, पर पता किदां लगे कि इन्हां चों मेरे सच्चे मित्र कौन है, मेरे सच्चे साथी कौन है? जरा ध्यान देने वाली गल है कि हजारां चों वो सच्चा सत्संगी किहड़ा है, किदां पता लगे? तो उस वेले बुल्ले शाह ने कोई गल कही। बुल्ले शाह कहंदे कि जेड़ा वाकई सच्चा सत्संगी है, जो सतगुर नाल प्रेम करने वाला है, मुर्शिद नाल प्रेम करने वाला है, या खुदा नाल प्रेम करने वाला है, जदों भी वो फकीरां दी सोबत विच जांदा है तो एक चीज तो पता लग जाता है कि ये सच्चा है या दिखावे वास्ते आया है। एक चीज तो, और वो केड़ी एक चीज है जरा हुण तुसीं भी समझ लेना, फिर इत्थों पता लग जाएगा कि इस पंडाल अंदर भी सच्चे किन्ने आए हैं तो दिखावे वास्ते किन्ने आ गए। दिखावे का मतलब समझते हो ना, बंदा कहता दुनिया नूं दिखाने वास्ते मैं भी आ गया, मेरे गुआढ़ी जा रहे सी, मैं सोचा मैं भी जाके बह जावां, जे मैं ना गया तो गुआढ़िया ने कहना भाई ये सत्संग च नहीं जाता। इदां कई बार इंसान कई काम इदां दे है जो दिलों नहीं करता, दुनिया नूं दिखाने वास्ते करता है। हुण जदों कोई काम असीं दुनिया नूं दिखाने वास्ते करते हैं तो फिर उहनूं कह दिंदे दिखावे दा काम, तो जदों कोई काम असीं दिलों करते हैं अपने प्रभु की खुशी की खातर, उस परमात्मा उस मालिक की खुशी की खातर, तो फिर वो इंसान का नाम आशिकां च लिखिया जाता है, क्योंकि जिहड़ा आशिक होएगा वही दिलों करेगा। जरा समझना सारे जी। जिद्दां ऐसी कई बार मिसाल दिंदे हुंदे बुल्ले शाह दी कि एक वो कंजरी नची जिहड़ी पैसे की खातर नच रही सी ते एक बुल्ला नचिया। हुण बुल्ले दा नाच कोई पैसे की खातर नहीं सी, कोई पदार्थां की खातर नहीं सी, बुल्ला कादी खातर नचिया सी? अपने मुर्शद की खुशी की खातर। हुण इसे लिए बुल्ले शाह का नाम आशिकां च आया, क्योंकि उहदे दिल दे विच कोई सी कि बस मेरा मुर्शद खुश हो जाए। और एक आम नचण वाले दे दिल च की हुंदा है कि मैं इदां दा नचां कि दुनिया खुश हो के मेते पैसे लुटावे, मेरे ते पैसे सुटे। इसलिए उन्हां दा नाच दुनिया वास्ते हुंदा है, तां आशिकां दा नाच अपने यार दी खातर हुंदा है। इसलिए जिस तरह नाच दुनिया की खातर भी हो सकता है और अपने प्रभु की खातर, परमात्मा की खातर, अपने मुर्शिद की खातर भी हो सकता है, इसी तरह आना सत्संग विच बैठना दुनिया की खातर भी हो सकता है, तो सत्संग विच आके बैठना अपने ओ यार प्रभु परमात्मा ओ निरंकार की खातर भी हो सकता है। फिर पता कितना लगे कि दुनिया की खातर इंसान आके बैठा है या ये दिलों अपने मुर्शद अपने परमात्मा की खातर आके बैठा है, फकरां की खातर, वो परमात्मा दी रहमतां नूं प्राप्त करन दी खातर आके बैठा है। सो जदों पूछया उस आशिक ने बुल्ले शाह तो कि पता किदां लगे कि सत्संग विच फकीरां दी सोबत विच तां हजारां ही लोग आंदे हैं, पर बुल्ले शाह जी पता किदां लगे कि केड़ा दिलों आया है, सच्चा आशिक है, तां केड़ा दिखावे वास्ते आया है। तो बुल्ले शाह ने इको ही गल कही कि इको ही चीज तो पता लग जाता है, इको ही चीज काफी है। जिद्दां बंदा कहंदा ना कि सोने की परख वास्ते इको ही चीज काफी है, उन्होंने रगड़ के देख लो कसोटी ते, जो रगड़ के पता लग जाता। इसलिए सुनियार की करते हैं, तुसीं देखना कदी जो तुसीं कोई सोने की चीज बेचण जाना होवे ना तो वह की करते हैं, जिदा बंदा कई कहता है कि अग च पा के सोने का पता लगता है, पर असीं कहंदे अग तां बाद दी गल है, क्योंकि सुनियार तुहाडी अंगूठी नूं, तुहाडे हार नूं या तुहाडीआं चूड़ियां नूं ओह अग च नहीं पा के देखदा, ओह पत्थर ते
ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ 99% ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 99% ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 1% ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਕਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ। ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਰਸੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਈਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਐ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ,
इसलिए जरा समझ लेना, पिछे तक जरा पता लग जाए सानू आशिक किन्ने बैठे है, क्योंकि जो आशिक बैठे होण तां मजा फेर ही आंदा है गल करन दा। जरा समझना, जो बंदा दिखावे वास्ते आए हो फिर मजा आंदा। हुण कोई दिखावे वास्ते आवे तो बंदे दा दिल ही नहीं करता गल करन नूं, जदों आशिक आके बैठा होवे तो फिर बंदे दा दिल करदा टाइम इत्थे ही रुक जावे। जिद्दां एक शब्द आंदा ना, अज रल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े, ये आशिकां दी गल हुंदी है। क्योंकि आशिक कहंदे पूरी रात भी थोड़ी है, क्योंकि जदों आशिकां दी गल हुंदी है तो फिर 12 घंटे भी थोड़े लगदे है, 24 घंटे भी थोड़े लगदे है। फिर तां ओही गल हुंदी सुल्तान वाहू वाली कि ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद देखना रजा हूं। वो कहंदे हुण तां सब कुछ थोड़ा है, रज आंदा ही नहीं। ये आशिकां दी गल हुंदी है, ये प्यार प्रेमियां दी गल हुंदी है। जिस तरह एक प्यासे नूं जिन्हों बड़ी प्यास लगी होवे, जिद्दां ही उन्होंने पता लग जाए वो सामने पानी है, तो पानी दा सुन के ही, पानी नूं देख के ही उहदे अंदर इदां लगदा कि नवीं जान आ गई। बोलो हुंदा है कि नहीं? जिद्दां बंदे नूं भुख लगी होवे तां जरा गौर करना, जदों भुख लगी होवे भोजन दा पता लगदा ही ना कि हुण बस रोटी स्टार्ट होने वाली है, बंदे नूं हिम्मत जी मिल जांदी और बंदा यही देखदा किन्ने वजे। जिद्दां भुखे नूं भोजन दी, प्यासे नूं पानी दी तलाश हुंदी है और पानी भोजन मिलदी ही खुशी हुंदी है, इसी तरह आशिकां नूं अपने उस मालिक दी, अपने प्यारे दी, एक तालिब नूं अपने मुर्शद दी, एक सेवक नूं अपने गुरु दी तलाश हुंदी है कि कदों मैनूं वो झलक मिले तां मेरा जीवन भी खुशियां नाल भर जावे। इसलिए ये निशानी है कि जेड़ा भी आशिक होएगा वो तां अपने महबूब नूं देखदियां ही हस पेगा, मुस्कुरा पेगा, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਰੂਪੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੰਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, क्योंकि जिस तरह दसीदा है कि कोई तो तन में दुखी कोई चित उदास, कोई तो तन में दुखी कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कहंदे कोई तन नूं लैके दुखी है, कोई चित नूं लैके उदास बैठा है, कोई मन दे तौर ते दुखी है, क्योंकि उदासी भी एक दुख है। इसलिए कोई तो तन में दुखी, कोई शारीरिक कष्ट दे नाल दुखी बैठा है, तो कोई अपने मन दे तौर ते उदास बैठा है, मन दे तौर ते दुखी बैठा है कि मेरा आ काम नहीं बन रहा, मेरा ओ काम नहीं हो रहा। हर एक इंसान नूं कोई ना कोई दुख है, पर इत्थे दसिया है कि सुखी है, आनंद विच है, तो कौन? संत का दास, जिहड़ा संतां नाल दिलों जुड़ गया। क्योंकि दास का मतलब तुसीं समझदे हो कि नहीं? हुण इत्थे इह भी समझ लेना कि कई बार बंदा अपने आप नूं कह दिंदा मैं दास। बोलो समझदे हो कि नहीं? कह तो दिंदा मैं दास, पर अगे पता की कहंदा है? सतगुरु मैं तो तुहाडा दास हां, बस मेरा आ काम कर दिओ तुसीं। कमाल दी गल है, जरा ध्यान वाली गल है, समझण वाली गल है। जिद्दां बंदा कहंदा ना ओ रब मेरा मालिक, ओ मैं तो ओहदा मंगता हां, मैं तो ओहदा नौकर हां, मैं तो ओहदे दर दा भिखारी हां, तां पता की कहंदे? ए रब्बा आ मेरा फलाना काम नहीं हुंदा, कर दे। तां हुण कोई पुछण वाला होवे काम मालिक करदा हुंदा जां काम दास करदे हुंदे आ? क्योंकि असीं कह दिंदे आ मैं दास, पर असीं हुक्म उस परमात्मा नूं लांदे, मेरा आ काम तू कर दे। जिद्दां कई बार देखिया बंदे दी गड्डी भी फस जावे ना, गड्डे विच चिक्कड़ विच रब्बा कढ दे इहनूं, हुण रब्बा के धक्का लावे। जरा सोचना सारे जीवां ने
ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਾ ਲਵੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਦਵੋ। ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਲਵੋ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉੱਠਿਆ
ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿਕਾਸੋ। ਪਿਕਾਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਔਰ ਸਾਗਰ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ? ਪਿਕਾਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਹੁਣ ਡੁੱਬੀ, ਹੁਣ ਡੁੱਬੀ, ਹੁਣ ਡੁੱਬੀ। ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਡਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਕਟ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਮਾਈ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਬੇੜਾ, ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ
ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬੜੀ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਫਕਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹੇ ਤੁਲਸੀ ਸਤਸੰਗ ਆ, जरा ध्यान देना, तुलसी कहे सतसंग आ, सीख राम हून की रीत, काम क्रोध मद लोभ मोह में गई उम्र तेरी बीत। बड़ी प्यारी गल कही संत तुलसी ने, और एक गल दी गहराई नूं जरा समझना। तुलसी कहे सतसंग आ, संत तुलसीदास कहंदे है ऐ प्यारिया सतसंग विच आ, संतां दी सोबत विच आ, और आके करना की है जरा ये समझना। यही गल खास है संत तुलसी दे इस शब्द दे अंदर, कहंदे कहे तुलसी कहे सतसंग आ, सीख राम हून की रीत, कि संतां दी सोबत विच आके बैठ, संतां दी संगत विच बैठ, और संतां दी संगत विच बैठ के सीखना की है, जरा ध्यान देना, की सीखना है, सीख राम हून की रीत, कि तू राम किद्दां हो सकदा है, तू भगवान दा रूप किद्दां बन सकदा है, तू इंसान तो खुदा किद्दां हो सकदा है, आत्मा तो परमात्मा दा रूप किद्दां हो सकदा। कहंदे इह कला सिख संतां दी संगत विच बैठ के, जिद्दां कहंदे ना बीज वृक्ष किद्दां बन सकदा है, ओदी कला सिख लो। और एक किसान यही तां कला है, किसान दे पल्ले यही कला है ना, ओनू पता है कि एक बीज नू असीं वृक्ष किद्दां बना सकदे हां। एक माली कोले हुनर है, एक माली दे कोले गुण है कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, नुक्ता ऊपर को लगा हो जा जुदा से तू खुदा। कहंदे ऐ प्यारिया अपनी नादानी नाल, अपनी ना समझी नाल ही तू अपने आप नू रब तो जुदा समझ के बैठा है। नहीं तो रब ते तो जुदा नहीं है, और रब ते तो दूर नहीं है, ये तेरी अपनी नादानी है, अपनी ना समझी है कि तू अपने आप नू अपने रब तो दूर समझी बैठा है। बस कहंदे गल तां इक्को ही है, एक नुक्ते दी गल है, जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा गल एक नुक्ते विच मुकदी है, वो कहंदे गल तां एक नुक्ते दी है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, नुक्ता ऊपर को लगा हो जा जुदा से तू खुदा। कि अपनी नादानी नाल ही तू जुदा होके बैठा, अगर तेनू नुक्ता अपनी सुरती सही जगह लगानी आ जावे तो तू जुदा तो खुदा हो सकता है, यानी इंसान तो परमात्मा हो सकता है। और ये किस तरह अपनी सुरती नू थल्लेओं ऊपर लगाना है, किस तरह संसार चो हटा के अपने प्रभु की तरफ लगाना है, क्योंकि जितने ही सुरती रूपी नुक्ता ऊपर लगाया तो फिर बंदा बंदे तो ओदा रूप हो जाता है। अज असीं कह दिंदे ना, जिद्दां देखिए जे पिछला इतिहास खोल के देखिए तो असीं गुरुआं रहबरां नूं की कह दिंदे हैं, जरा ध्यान देना, असीं कहंदे फकीर खुदा दा रूप।
बोलो कह देंगे कि नहीं? या कहता भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या ऐसी होर कई गुरु रहबरां नूं परमात्मा दा रूप मनदे आ। बोलो मनदे आ कि नहीं? हुण होया की उन्होंने सिर्फ अपने नुक्ते नूं उपर लगाया, फिर असीं उन्हां नूं अज इंसान नहीं कहंदे, अज असीं उन्हां नूं सधारण इंसान नहीं कहंदे, असीं कहंदे रब दा रूप है, भगवान दा रूप है। हुण गल की सी? रहंदे दुनिया 'च ही सी, पर उन्हां नूं नुक्ता उपर लाण दी कला आ गई सी, तो वो इंसान तो भगवान हो गए। इसी तरह संत तुलसीदास कहंदे कि संतां दे कोल जा, संतां दी संगत विच बैठ, संतां दी सोबत कर, और उन्हां कोल ओ युक्ति लै कि किदां तू इंसान तो भगवान हो सकता है, किस तरह तू दुखों चों निकल के ओ परमानंद दा रूप हो सकता है, क्योंकि परमानंद भी तेरे अंदर ही है, भगवान भी तेरे अंदर ही है। बस जरूरत है ओ पर्दे हटाण दी, ताकि वो असली रूप ओ परमात्मा दा तेरे सामने प्रगट हो सके, क्योंकि सब कुछ तो तेरे अंदर ही है। बस भुल्ले बैठे हैं। जिद्दां इत्थे नत्थू लाल दी गल याद आ गई सानू कि भुल किदां जांदा इंसान। एक बार नत्थू लाल रात दे समय अपने दोस्तां नाल बैठा ज्यादा शराब पी गया। जदों ज्यादा शराब पी गया, नशा ज्यादा चढ़ गया, तो बड़ी मुश्किल अपने घर तक पहुंचया। घर तक पहुंचया, आके दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काया, बड़ा खड़काया, और नाल नाल घर वाली नूं गालां भी कड्ढी जावे। दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खोलदी, इहदा दिमाग खराब है। मैं परेशान हो गया, अद्धा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे दरवाजा खड़काई जावे, पर घर वाली दरवाजा ना खोले। नत्थू लाल नूं बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बुरा भला बोले, कदी योर ना पैर मारे, कदी योर ना खड़कावे। और इसी तरह रात गुजर गई। जदों सवेर होई, थोड़ा होश आया उन्हें, क्योंकि नशा हुंदा 2-4 घंटियां च उतर जाता है। जदों होश आई, फिर उन्हें पता लगा, ओहो मैं तो दिमाग खराब किया, एवं सारी रात बाहर बैठा रहा, वो चाबी तो मेरी जेब च है। जदों होश आई, जेब चो चाबी कड्ढी, दरवाजा खोल के अंदर चला गया। फिर पता लगा घर वाली तो मापियां दी गई हुई, इत्थे तो है ही नहीं हो। हुण जरा गौर करना, हुण जिद्दां नत्थू लाल सारी रात गालां भी कड्ढियां, दुखी भी होया, परेशान भी होया, तो बाहर गली 'च बैठा भी रहा। पर मूर्ख नूं ये पता कदों लगा कि चाबी मेरे कोल सी? जदों ओदियां अखां तो ओ नशे दी चादर हटी, ओ यानी जो मत दे नशे ने पर्दा पाया होया सी, जदों ओ नशा उतरिया, तो फिर उन्होंने ज्ञान होया, ओहो यार चाबी तो मेरे कोल ही सी, मैं पागल सी, एवं बाहर बैठा रहा। हुण यही गल इत्थे तुहानूं कहनी चाहांगे कि नत्थू लाल वाला हाल अज सारियां दा ही है। नत्थू लाल जिद्दां नशे विच भुल गया कि चाबी तो मेरे कोल ही है, मैं एवं बाहर दुखी होके बैठा है, एवं मैं झगड़ा करी जांदा, यानी गालियां कड्ढी जांदा है, एवं बुरा बोली जांदा है, वो दरवाजे की चाबी तो मेरे कोल ही है। अज उही हालत इंसान दी है कि अज इंसान भी कहता है कि 10वां द्वार नहीं खुलता, परमात्मा नहीं मिलता, और दुखी होके इंसान बैठा है, परेशान होके इंसान बैठा है, पर यह भुल जाता कि सुखां दे घर दी चाबी तो मेरे कोल ही है। पर पता कदों लगेगा? जदों मैनूं होश आएगा, क्योंकि जिहदियां अखां ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दा ऐसा नशा चढ़िया होवे। एक इंसान दे ऊपर क्रोध का भी एक नशा हुंदा, जरा याद रखना। इसीलिए तो बंदा कहंदा ना, गुस्से च मैं किसी का कतल करता, मैनूं पता ही नहीं लगा, क्योंकि वह भी तो एक नशा ही है। बंदा कहता मैनूं होश ही नहीं रही, गुस्से च आके मेरे तो झगड़ा हो गया, मेरे तो लड़ाई हो गई, मेरे तो वो हो गया जो मैं नहीं करना चाहता सी। इसलिए ये गल याद रखो कि परम पिता परमात्मा रूपी परमानंद साडे अंदर ही है, पर ऐसी भी बाहर भटक रहे हैं, ऐसी भी उस आनंद तो दूर होकर दुखों च अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किते ना किते कारण यही है कि सानू ज्ञान ही नहीं है कि चाबी तो साडे कोल ही है। और यही सोची, यही ज्ञान तो सानू गुरु दिंदा है कि भाई इधर उधर भटकन की जरूरत नहीं, वो परमात्मा तेरे अंदर है, बस सही जगह कुंजी लाने की जरूरत है। दरवाजा खुलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति तेनू हो जाएगी। और यही गल संत तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी कहे सतसंग आ, सीख राम हून की रीत, काम क्रोध मद लोभ मोह में गई उम्र तेरी बीत। संत तुलसीदास कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह विच ही तेरी सारी जिंदगी गुजर गई। ऐ प्यारिया तू परमात्मा दा रूप है, तू परमात्मा हो सकता है, पर ओ कला तेनू संतां दी सोबत विच बैठ के सीखनी पेगी। जिदा साखी है बड़ी प्यारी। एक दिन एक प्रेमी संत तुलसीदास को आया, आके उन्हें संत तुलसीदास नू नमस्कार कीती। जदों नमस्कार कीती
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਈ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਐ। ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲੇ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਦੇਖ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਭਗਵਾਨ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਚੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹਕੀਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਓ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਤੁਲਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖੀ। ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਿਆ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗੜੀ ਅੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਓ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ, ਆ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਕੇਲੇ ਦੀ ਦਰਜਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਅੰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੰਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰ, ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਉਹ ਫਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਾ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ, 5 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਲਏ, ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਲਏ, ਯਾਨੀ 15 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਲਏ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜਨ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 160। ਔਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਜਨ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਸੇਬ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 150 160 ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 70-80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਠ ਜੀ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਵੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚ ਖੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਉਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਖੰਡਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਕੀਮਤ ਲੈ
ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਆਪਣੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 70-80 ਰੁਪਏ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ, ਔਰ ਸੇਬ 160 ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 160 ਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 150 ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੇਠ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੇਠ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਸੀ, 2 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੇ ਦੇ ਔਰ 10 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਊਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, 10-10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਭ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮੇਖਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਕੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਇਸ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਔਰ ਦੇਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ।
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੋਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਹੁਣ 10 ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, 10 ਤੂੰ ਹੋਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? तो इसलिए उन्हें क्या मारा, दरअसल इन्हां किल्लां नूं लकड़ दा साथ मिल गया, इसलिए डुबण वालियां किल्लां भी तैर गईयां। फकीर कहंदे बस जिस तरह ये डुबण वालियां किल्लां नूं लकड़ दा साथ मिल जांदा तो वो भी पानी ते तैर जांदियां, इसी तरह एक इंसान नूं जदों फकीरां दा साथ मिल जांदा तो डुबण वाला इंसान भी भव तो पार हो जांदा है, वो भी तैर जांदा है। बंदा कहंदा ना बड़ा पापी, पता नहीं कदों मेरी ये पापां दी बेड़ी डुब जानी है। वो कहंदे जे मुर्शद दे चरनां नाल जुड़ जावे, फकरां दे चरनां नाल जुड़ जावे तां जिद्दां किल लक्कड़ नाल मिल के तैर जांदी है, इसी तरह फकीरां दा संग, फकीरां दी सोबत भी बंदे नूं तार दिंदी है। मैं मेरी नूं अंदरों मार दिंदी, सोबत फकरां दी बंदे नूं तार दिंदी। ये फकीरां दी सोबत है जेड़ी बंदे दे हंकार नूं खत्म कर दिंदी है, मैं मेरी नूं खत्म कर दिंदी है, और फकीरां दी सोबत ही है जेड़ी बंदे नूं तार दिंदी है। इसलिए जे तुसी भी तरना चाहते हो तो फिर फकीरां दी सोबत, फकीरां दे चरनां नाल जुड़ जाओ, फकीरां दी सोबत करो, दिलों उन्हां दे हो जाओ, तो फिर जीवन च तुहाडे भी सारे डर खत्म हो जाणगे, क्योंकि जेड़ा ओदा हो गया फिर कदी डुबदा नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे बंदा कल्ला सोचे मैं लग जाऊं पार, मैनू गुरु दी लोड़ की है, मैनू फकीरां दे साथ दी लोड़ की है, मैं तर जाऊं, तो फिर तां कहंदे एक किल ओ कदी पार नहीं हुंदी, डुबदी है। पर फकीरां दी सोबत नाल हजारां जीव भी जुड़ जाण तो हजारां भी पार हो जांदे है, क्योंकि सुल्तान वाहू कहंदे है कई मन तारे तर तर हारे, कोई ना किनारे चढ़िया हूं, सही सलामत पार गए जिन मुर्शद दा लड़ फड़िया हूं। केड़े पार चले गए? सुल्तान वाहू की कहंदे है, केड़े पार गए? जिन मुर्शद दा लड़ फड़िया हूं। जेड़े मुर्शद दे लड़ नाल जुड़ जांदे है, जेड़े मुर्शद वाले हो जांदे है, फिर वो सही सलामत पार लग जांदे है। हुण देख लो डुबना कौन चाहता है तां तरना कौन चाहता है? जे तरना चाहते हैं तो फिर मुर्शद दा लड़ फड़ लो, बंदिया लड़ फड़ ले मुर्शद दा, जे पाना इस इश्क दी मस्ती नू, वो कहंदे जे इश्क दी मस्ती नू पाना है, जे ओ रंग अपने ते चढ़ाना है तो फिर लड़ मुर्शद दा फड़ ले, क्योंकि मुर्शद दा लड़ फड़ के ही तेरे जीवन चो रंग चढ़ सकता है, तेरे जीवन चो सच्ची मस्ती आ सकती है, जिहदे बारे गुरुआं ने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ओ खुमारी गुरु चरनां नाल जुड़ के ही तेरे जीवन च आ सकती है। इसलिए जो नशा ओ खुमारी चाहते हो अपने जीवन च लियानी तो फिर ढिल ना करो, क्योंकि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक घड़ी के कारने मत कलंक लग जाए। बहुत बीत गई है, थोड़ी रह गई है, और पल पल करके ये भी हथों निकलता जा रहा है। देखियो किते मथे कलंक ला के ना चले जाओ, रब दा नाम जप लो, रब दे नाम नाल जुड़ लो, क्योंकि जेड़ा नाम नाल जुड़ गया प्रभु दा हो गया तो फिर ओदा ही जीवन जन्म सफल मन्निया जाता है। इसलिए तो संत नारायण स्वामी ने भी किया है कि बहु बीती थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़िया चुग रही निस दिन आयु खेत। वो कहंदे तेरी आयु दा, तेरी उम्र दा एक काल रूपी चिड़ी एक खेत चुगदी जा रही है। जिदा खेत च दाना पाया होवे ना, चिड़ियां एक एक करके दाना चुग लैंदियां है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁ ਬੀਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਅਬ ਚੇਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ, ਉੱਠ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ, ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਸਭ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਖੇਤ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।